खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी जी आया नू जी आया नू जी आया नू। गुरु प्यारी साध संगत जीओ 20 तरीक नू ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सतगुणां दा प्रकाश गुरपुरब आ ਰਿਹਾ संगत जी। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਓ। ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਰਾਗੰਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह मर्दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दुनिया के मददगार ने, दुनिया की मदद करते हैं, हैल्प करते हैं। एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दुनिया की हैल्प करते हैं, मदद करते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा गुरु गोबिंद सिंह जी की मदद करते हैं। हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह परमात्मा की भगती बंदगी दे खजाने दियां चाबियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पास ने। संगत जी मन ना टिके, मन एकागर ना होवे, सतगुरां ने चरण पकड़ के बेनतियां कर लिया करिए महाराज जी। परमात्मा की भगती बंदगी के खजाने दियां चाबियां तो आप जी के पास ने महाराज जी। ये किनका कुमात्र प्रेमा भगती साडे हिरदे विच भी वसा दो सच्चे पातशाह जी। तो सतगुरां दा ओट आसरा तकिया करिए। हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह परमात्मा दे खजाने दियां चाबियां भगती दे बंदगी दे खजाने दियां चाबियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे पास ने। जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूर ही नूर ने, प्रकाश ही प्रकाश ने। हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी रब दे जाननहार ने, रब नूं चंगी तरह जानते ने। बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दो जहाना दे वाली ने, लोक अते परलोक दे सुख देण वाले ने। अगर किसी नूं लगे दुनिया विच मेरा कोई सहारा नहीं, मैं तां बेसहारा हाँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अनाथां दे नाथ ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी। सतगुरां दा ओट आसरा तकीए संगत जी। दुनिया के सहारे तो कभी भी सानू छड़ सकते हैं, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी फिर एक नहीं दो नहीं लखां लखां सहारियां की तरह साडे नाल खड़ जाणगे। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी खुद ही खुदा ने, खुद ही सच ने। शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी शहनशाहां दे भी शहनशाह ने। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी बादशाह भी ने अते दरवेश भी ने। संगत जी एक संसारिक बादशाह हुंदा है, उहदे कोल भी बड़ी शक्ति हुंदी, बड़ी पहुंच हुंदी, उहदे कोल कोई जावे हैल्प दे लई ओह भी उहनूं बहुत कुछ दे सकदा, लेकिन संसारिक दे सकदा, पर उहदे मन दी अशांति नूं नहीं ओह दूर कर सकदा।
ਸੰਸਾਰਿਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਊ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਊ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਗਰੀਬੀ, ਦਲਿੱਦਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਹੋਣ ਕਿਲਵਿਖ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 100 ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 100 ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਂਦ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਦੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਤ, ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਗਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ। ਰੁੱਖ ਮਤਲਬ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਲਓ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਅਗਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਬਚਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਜ ਬਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਵੇਸ਼। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਇਤਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁੱਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਧਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿੱਠਾ ਤਿਨਾਂ ਲੈ ਛੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਹੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ जिसने कि मानवता ਨੂੰ इतना ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁੱਲ। ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਹੋਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਸਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਰਚੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂ, ਰਾਜ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਸਭ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਾਂ ਟਾਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਟਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਭਗਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਖਾਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਔਰ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ,
जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, कारणों निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। तन तन पिता, तन तन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु चढ़िया माए। माता गुजरी जी तुसी तन हो, तुसी तन हो। गुरु गोबिंद सिंह जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੇਰੀ ਅਲ ਗੁਜਰੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਪੋਤਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਗੁਜਰੀ, ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਹੋ, ਤਨ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਥਾਪੜੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਿਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਥਾਪੜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਥਾਪੜੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਧਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਛੜਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਧਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਚਾਹੀਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ, ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਮੁਕਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਸੰਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ 41-42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਮਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗਰਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਪਏ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਅਣਖੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੇ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਚਮਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਸੰਗਤ।
तो महाराज दी महिमा ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਟਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਲਾ 100 ਮਣਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲੈਣ ਔਰ 100 ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਵੀ 100 ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 999 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੂਹ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਆਨ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਗਿਆਨ, ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮ ਉਠਾਈ, ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ। ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਦੇਖ ਉਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ, ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਾਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਾਚਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ। ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਟੌਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੁਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 40-42 ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਸਿੱਖ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ,
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਾਂ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬਿਰਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗੇ ਪਰਲੋਕ। ਹੈ ਪੀਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਐਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਬਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐ ਖੁਦਾ
ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਲਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਖੁਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ, ਇਹਨੇ 1917-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ ਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ। ਤੂੰ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਐਉਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ, ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਆ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਕੀਮ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਧਰਮ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ। ਹੁਣ 1920 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਵਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਾਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਬਸ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਈਅਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गोबिंद की वो कम है। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਓ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਲਿਖੂੰ ਬਸਬ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को, मंझधार को ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ। ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸਾਗਰ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਮਈਅਤ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਗੋਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਚਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਰੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 14 ਦੀਆਂ 14 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ? ਤੂੰ ਅਗਰ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਦਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਚਾਣਕਿਆ, ਭਰਥਰੀ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਜੰਗ। ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ। ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੂਪਨਖਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜੰਗ। ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਰਥਰੀ ਨੇ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ। 14 ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 3 ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੋਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ 14 ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਲਤਾੜਿਆਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੂੰ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੈਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਣ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 14 ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਮਾਓ। ਸੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਔਰਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਐਵੇਂ ਮਟਕ-ਮਟਕ ਤੋਰ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਘੜਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਔਰਤ ਜਾ ਰਹੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਟਕੇ ਨਾਲ, ਘੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਘੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਟਕ ਮਟਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਐਨ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਣ ਕਮਾ ਲੈ ਜਾਣ,
ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਮਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹਿਨ ਭੇਵ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਭੁੰਚ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਅੰਤਰ ਤੇਰੇ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਭਾਲ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਭੁੰਚ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭੁੰਚ ਲਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਤਮ ਰਸ ਖਸੀਏ, ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਤਮ ਰਸੀਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟਕਾ ਮਟਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਤ ਸਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਂਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ ਹੋਈ, ਥਾਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਆਨ, ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਡੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇਜ ਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਧਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਚ ਪਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸਭ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ, ਪਾਪਨ ਕੇ ਵੋ ਪੁੰਜ ਖਪੇਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ, ਤੇਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਪਨ ਕੇ ਵੋ ਪੁੰਜ ਖਪੇਂਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਦੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੱਪ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਭ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।